तापर ज्ञान 439 440 441 प्रभु लिखुଛନ୍ତି ज्ञान 439 रे मोर परम प्रेमास्पदंकर बोली जहा किछि रहिछि सेई सब किछि मोर तांकर मते प्रदत्त अलंकार गुड़िक मु एपरि देखाई हेउछि बोली तुमे मते भर्सना काहेकि करूछ 440 रे कहउଛନ୍ତି परम प्रेमास्पद आपणार मुंडरू मुकुट ओ गळारू मुक्तहार काढी मो मुंडरे ओ मो बेकरे आनी पिंधाई देले मात्र संथ ओ पयगंबर मानकर शिष्य माने सेथिलागि मते भर्सना कले एवं कहिले से सिद्धि पछरे दौड़िलाणी देखंतु तापर पढ़िबा किंतु आमे एबे जस्ट पूर्वरु आमे जो 438 पढ़ी की गले जेते बेले पूर्ण रूपे आमे समर्पित हे गले सेते बेले कलह चली गला सेते बेले सकल लज्जा चली गला सेते बेले आमे संपूर्ण भावरे खोली हे गले तेणु ता फल कौन है ना मो भितरे परम प्रेमास्पदंकर बा सच्चिदानंद परम प्रभुंकर जहा जहा शक्ति सामर्थ्य जहा जहा तांकर रही तांकर जो सत्य रही हाँ जो पदटा कहलुनी भूलीगला कोनटी आ आम ये 438 पर्यंत जी पढ़ी तार सारांश या जे आमे जेतेबेले तांको पाखरे निजको संपूर्ण भावे समर्पित कर दउछंती सेतेबेले आम भितरे गोटे सामर्थ्य आसी जाउची जहा फल सर्वत्र तांको आमे देखि पारुछंती ता फल कौन हबो तार ता पर स्टेप गुड़िक कहउछंती तापर कौन हबो मो भितरे सकल लज्जा चली जाउची तांको सहित मोर कलह चली जाउची तांको ऊपर मोर जो अभिमान जो निंदा जहा जहा भी रोजला सब किछि चली जीवो तापर कौन हबो मोर मुह मध्य से जो लखिले जे संपूर्ण भाव खोली जो ता माने पूर्ण रूपे तांको पाख प्रति आमर उन्मुक्तता जोटा कह जाए रिसेप्टिविटी जो ग्रहणशीलता कह जाए सेटा खोली हो जाए ता फल कौन हुए ता फल तांकर जहा किछि रहिछि सब किछि मोर हो जाए कहीं ना मुझे सहित एकत्र हो जाए जोटा कि 439 तापर लिखुंट कहते से मोर परम प्रेमास्पदंकर बोली जहा किछि रहिछि सेई सब किछि मोर तेणु पूर्ण रूपे समर्पित हो गला परे तांकर जहा किछि रहिछि जो सत्य जो ज्ञान जो ज्योति जो सामर्थ्य जो ऐश्वर्य जहा भी किछि से परिप्रकाश करने को चाहते ताहा सबू होछि मोर से कहते जे परम प्रेमास्पदंकर जहा किछि रहिछि सब किछि मोर तेणु सी तांकर प्रदत्त अलंकार गुड़िक मते देले ये जो अलंकार गुड़िक बोले ये जो बाह्य सुना रूपा कथा कहना तांकर जो सामर्थ्य गुड़िक रही से सामर्थ्य गुड़ाक मते देले जो देले कौन हम ना आम भितर अनेक गुड़ाए सामर्थ्य बाहर को आम परिप्रकाश हो पार जो परिप्रकाश हम सेटा को लोके कौन ये सिद्धि प्राप्ति ना हो गोटे गोटे नूतन सामर्थ्य जोटा कि मनुष्य स्तर में संभव नुहे से सब आम प्राप्त करवा ये प्राप्त कले कौन है ना नुआ नुआ सिद्धि सब है से गोटे ये गोटे खाली कथाटे मन पड़ी कही जे माने श्री अरविंद 3 दिन भितर माने आरंभ कले लेले पाखर शिक्षा आरंभ कले 3 दिन भितर सी भगवत उपलब्धि आसला निर्वाण उपलब्धि आसीगला चिंता करंतु केते बड़ उपलब्धि जो माने दैत्य अद्वैतवादी सब भिन्न भिन्न साधक माने बा आचार्य माने आछंती जोटा को केते वर्ष तपस्या करिक प्राइचंती ताकू से सबु किछि किछि मुहूर्त रे प्राप्त करि गले जोटा कि जो व्यक्ति मानकर गोटे जन्म केते जन्म चली जाए तेणु सेते बेले अन्य माने तांको जानी पारना तेणु से लिखुं प्रभु जे से माने मते भर्त्सना कर कौन कहते जे तमे सिद्धि पछरे दौड़ीच तो एमती सिद्धि प्राप्त माने किसी पाओ न पाओ तमें खाली सिद्धि
ପାଇଛ ବୋଲି ଯେମିତି ଲୋକ ସାଧାରଣତଃ ବି କହନ୍ତି, ସେମିତି ବି ଦେଖାଯାଇଛି। କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ଅଳ୍ପ କିଛି ସବୁ ସିଦ୍ଧି ବା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ପାଇଥିବା ସିଦ୍ଧିକୁ ସେମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପରିହାସ କରିବା ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ ଠକିଛନ୍ତି ବା ଠିକିଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ପଡିଛି, ମାଡ ପଡିଛି, ଆସିଛି, ସବୁ କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ହେଇଛି। ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମତେ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ମତେ ତ ସେ ନିଜେ ପରମ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଅଳଙ୍କାର, ସେ ଅଳଙ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି, ଯୋଉ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେ 1926 ନଭେମ୍ବର 24ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧିମାନସ ଚେତନା, 16 କଳା ଧରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ଅଧିମାନସ ଚେତନା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କଲା। ତାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିଠି? ସେ ତ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ହଁ, ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେଇ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ସବୁ ମୋର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ କହିଲେ କଣ, ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ଆପଣାର ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ଓ ଗଳାରୁ ମୁକ୍ତାହାର କାଢି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ମୋ ବେକରେ ଆଣି ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା, ଶରୀରରେ ବି ଅବତରଣ କଲା, ସେଗୁଡାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ମୁକୁଟ ଏବଂ ମୁକ୍ତାହାର ଅଳଙ୍କାର ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ପୟଗମ୍ବର ମାନେ କହନ୍ତି, ଭର୍ସନା କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧି ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ଜ୍ଞାନ 441ରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ସଂସାରରେ ମୁଁ ମୋର ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଆଦେଶ ଗୁଡିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକର ପୂରଣ କରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଡେ ବଡ ପାଟି କରି ମୋତେ କହିଲେ, ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଏ ପୁଣି କିଏ ଆସେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଭର୍ସନା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମଜା କଥା ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମନେ ଅଛି, ଖାଲି ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ ଲାଇନ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମ ବହିରେ ଆଲୋକର ବେଗଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ବଡ ଭାଇ ବଡ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବହିରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ଦଶମିକ ଅଙ୍କ ହେଇକିରି ଆଉ ତା ପର ଗୁଡାକ ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ଝଗଡା କରୁଥିଲି ଆମେ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ନା ତମ ବହିରେ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉଠି ଏତିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ ନା, ସେଗୁଡାକ କଣ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ପଡିକି କଣ ଗୋଟେ ଆମର ଦଶମିକ ପଢା ହେଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତମ ବହି ଭୁଲ, ତମର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ତମର ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମର ଠିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା। କାହିଁକି ନା, ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ, ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଇଏ ଶରୀର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତର ଶରୀର ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ରହିଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ତା ଜୀବିତ ରହିଥିବ। କଲିଜା, ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଲଙ୍ଗସ, ହାର୍ଟସ, ବ୍ରେନ କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତା ପାଖରେ ଥିବ, ସେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯେହେତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲି, ତେଣୁ ସେ ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କର ଯାହା ଆଦେଶ ଆସିଲା ତାହା ମୋ ଭିତରେ ଦେଇକି ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଗୁଡିକ କେବଳ ପାଳିତ ହଉଛି ଏଠି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ, ଯେଉଁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କାବ୍ୟିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ
ଯାହା ପାଖରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସିଏ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ କରିବି, ଏବଂ ସେଠୁ ଗୋଟିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ କରିବିନି, କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ବି ଏପଟ ସେପଟ କଲେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ପଡିବ, କିମ୍ବା ମତେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯାତନା ଦେବେ, କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ତାହା କରିବି। ଯୋଉଟା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେପରି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟିକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଗୁଡିକର ପୂରଣ ମୁଁ କରୁଥିଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏଡେ ବଡ ପାଟି କରି ମତେ କହିଲେ। ହଁ, ଏଇଠି କଣ ହେଲା, ନୈତିକତା ଭିତରେ, ନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ନିୟମ ରହିଛି, ଏମିତି କଲେ ଏହା ହବ, ସେମିତି କଲେ ପାପ, ଏମିତି କଲେ ପୁଣ୍ୟ, ଏୟା ନ କଲେ ଏହା ହବ ନାହିଁ, ସେୟା ନ କଲେ ତାହା ହବନି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡାଏ କଥା ରହିଛି। ଆପଣ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି, ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜଣେ ପିଲା ଥରେ ପଚାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅଣସୁଧିଆ ହୁଏ ଆମର, ଓକେ, ଅଣସୁଧି ମାନେ ଜଣେ କିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଠାକୁର ଘରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯିବା ମନା। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଠିକ ଅଛି, କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ସେଠି ସେ ପିଲାଟି ପଚାରୁଛି, ଆଉ ତା ମା କୁ କହୁଛି, କହୁଛି ମା, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଠାକୁର, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଯଦି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତମେ କାଞ୍ଚ କାହିଁକି, ତମେ ଯାଉନ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଆସୁନ। ଯିଏ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁନା, ସିଏ ସବୁ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା କଥାଟା ତା ମା କୁ କହୁଛି, କାହିଁକିନା ତା ମା ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ତ ଆମର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ତୁ ଏଠି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଯାଉନୁ ଠାକୁର ଘରେ ମାଙ୍କୁ କହିଦବୁ। ସେ ତା ମା କୁ ଯେତେ ଟାଣି ଟାଣି ନଉଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ, ଆରେ ଯେ ଅଣସୁଧିଆଟାରେ ମରିଯାଏ, ମଲା ଘରଟା ଠାକୁର ଘରେ କଣ ପଶୁଛୁ। ଦେଖ, ଯିଏ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ତା ପାଖକୁ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ବଡ ବିପଦଟିଏ ପଡିଛି, ତଥାକଥିତ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବଡ ବିପଦ, ଯେତେବେଳେ ବଡ ବିପଦ ଟିକେ ପଡିଛି, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ମା କୁ ଯାଇକି, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାଇକି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଯିଏ ମୋର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ, ମୋର ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଯେ ମୋର ଅତି ନିଜର, ତାକୁ ଯାଇ କହିବିନି। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନୈତିକତାକୁ ର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ତାକୁ ନୈତିକତାର ଯୋଉମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥାନ୍ତି ତାକୁ ବିକୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ହଁ, ଅଧୁଆ ଅଧୁଆ ଠାକୁର ଘର ଚମକ ଘମ ଏଇସବୁ କରନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି, ସେମାନେ ନୈତିକତାକୁ ଯଦି ଧରି ନ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ। ତା ଫଳରେ ନା ନୈତିକତା ରହିଲା, ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେତେବେଳେ ହବ, ସେତେବେଳେ ତାର ଯେତେବେଳେ କଣ ଚୈତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୈତିକତାକୁ ତ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନା। ନୈତିକତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ଭଗବାନ ପାଇବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିଜେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସବୁ ପାଗଳର ପ୍ରଳାପ, ତରୁଣ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବ, ନୈତିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ପୃଥିବୀକୁ ରସାତଳଗାମୀ କରିଦେବ। ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଗଭୀର ତତ୍ଵଟିକୁ, ଗଭୀର ସତ୍ୟଟିକୁ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଆଧାରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ପାଗଳାମୀ, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଯୁବ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ, ଏବଂ ନୈତିକତା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଯିବ, ପୃଥିବୀ ଶୀଘ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେ ଏମିତିଆ ପ୍ରକାରର ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଓଭର।